Good morning, student. Our new chapter is magnetic field due to electric current. Now already we have seen two effects produced by electric current, and these are heating effect of electric current and chemical effect of electric current. Now in this chapter we have to study about the magnetic field due to electric current, that is how magnetic fields are produced by electric current. Then scientist Oersted first discovered that magnetic field is produced by electric current passing through a wire. Later on, scientists Gauss, Henry, Faraday and others shows that magnetic field is an important partner of electric field. Afterwards, scientist Maxwell shows that the close relationship between electric and magnetic field, due to which there are number of applications in our day-to-day life. Now, these examples of these applications are electric motor, then computer, then laptops, then generators. Now, these are the examples of the magnetic field due to electric current. Now, that means the devices whose working based on the principle that is magnetic field due to electric current, and that's why these are the examples of such type of effect, that is magnetic field due to electric current. Now in the 10th standard we have seen when magnetic needle is held near to current carrying wire, at that time it shows the direction of magnetic field around this wire. The direction of this magnetic field can be found out by using right hand thumb rule, and therefore here we have to discuss about the right hand thumb rule. Now before that, here we have to take the two examples of such conductor, that is which produces magnetic field around the such type of conductor due to flow of current. Now first example is magnetic field due to circular conductor or circular wire. Now there is a circular coil or wire is there. When current is passed through that wire, then there is a production of magnetic field around such a coil or circular conductor, and therefore there is a production of magnetic field, and in that magnetic field there are number of magnetic lines of force are present, and direction of these magnetic lines of force are shown in this diagram. Now then we can take second example, that is magnetic field due to straight conductor or straight wire. Now for that, here straight conductor or straight wire is given, and when current is passed through that wire, then there is a production of magnetic field around that wire. Now in that magnetic field there are number of magnetic lines of force are present, and this direction of these magnetic lines of force is shown in this diagram. That means each and every conductor produces magnetic field when current passes through that particular conductor. Now the direction of that magnetic field can be found out by using right hand rule, and therefore here we have to state the right hand rule, and that right hand rule is like this. Imagine that current carrying wire is grabbed with your right hand with thumb pointing in the direction of current, then your fingers curl around in the direction of magnetic field. Now this is the statement of right hand thumb rule, and for that some of the diagrams are given here. Now there is a straight conductor is there, and that is hold in our right hand, thumb stays in the direction of current, then curl finger shows the direction of magnetic field around that conductor. This is shown in the first diagram. Now in the second diagram there is also right hand thumb rule is given, and in the next diagram, that is wire 1 and wire 2 is given. Now when current is passed through first wire, at that time this first wire produces magnetic field at every point on this second wire, and this magnetic field is perpendicular to second wire, and therefore when current is passed through the second wire, at that time force acting on the second wire, and direction of that force is towards the first conductor. That means this is given in this particular diagram. Now here we have to discuss about the magnetic force. Now what is magnetic force and what is the expression for that magnetic force? We have to discuss this in this particular point. Now therefore here the magnetic force Fm on an electron with a charge -e moving with velocity v bar in a magnetic field b bar is given by equation Fm bar, that is equal to
minus E into the bracket V bar cross B bar. This is equation number 1. याचा अर्थ की समजा इलेक्ट्रॉन की ज्याच्यावरती चार्ज मायनस ई आहे तो व्ही या व्हेलॉसिटीने बी या मॅग्नेटिक फील्डमध्ये मूव्ह होत असेल तर त्या मॅग्नेटिक फील्डच्या इफेक्टमुळे त्याच्यावरती जो फोर्स ॲक्ट होतो तो एफ एम बार ह्या लेटरने आपण दाखवतोय आणि तो ॲक्ट होणारा फोर्स हा एफ एम बार दॅट इज इक्वल टू मायनस ई इंटू व्ही बार क्रॉस बी बार ह्या इक्वेशन नंबर 1च्या सहाय्याने दाखवता येतो. आता इन जनरल आपण जर कोणताही एखादा चार्ज घेतला तर त्या चार्जवरती ॲक्ट होणारा फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड हे पण आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करता येतं आणि ते मॅग्नेटिक फोर्स या पद्धतीने घेतला जातो एफ एम बार दॅट इज इक्वल टू क्यू इंटू व्ही बार क्रॉस बी बार. हे इक्वेशन नंबर 2 इंडिकेट करते की कोणताही चार्ज असेल की जो मॅग्नेटिक फील्डमध्ये मूव्ह झाला तर त्याच्यावरती एवढा फोर्स ॲक्ट होतो आणि हा ॲक्ट होणारा फोर्स हा व्ही बार आणि बी बार ह्याच्यामुळे तयार होणारा जो प्लेन असेल ह्या प्लेनला हा फोर्स नेहमी परपेंडिक्युलर असतो. म्हणून हे इक्वेशन नंबर 2 आपल्याला लिहिता येते. आता पुढच्या केसमध्ये आपल्याला असं म्हणता येतं इफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार अँड मॅग्नेटिक फील्ड बी बार आर प्रेझेंट देन the net force acting on that particular charge is given by. म्हणजे समजा क्यू हा चार्ज ह्या दोन्ही मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ॲट द सेम टाइम प्रेझेंट असेल तर त्या क्यू ह्या चार्जवरती ॲक्ट होणारा फोर्स ह्या इक्वेशन नंबर 3च्या सहाय्याने घेतला जातो एफ बार इज इक्वल टू क्यू इंटू द ब्रॅकेट ई बार प्लस व्ही बार क्रॉस बी बार. इक्वेशन नंबर 3. मग आता हे सॉल्व केलं तर असं मिळतंय एफ बार इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बार प्लस क्यू इंटू व्ही बार क्रॉस बी बार. मग आता इथं क्यू इंटू व्ही बार क्यू इंटू ई बार म्हणजे हा झाला फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आणि सेकंड टर्म आहे क्यू इंटू व्ही बार क्रॉस बी बार ही जी आहे ते हे इंडिकेट करते फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड आणि म्हणून ह्या केसमध्ये आपल्याला असं लिहिता येतं देअरफॉर एफ बार इज इक्वल टू एफ ई बार प्लस एफ एम बार. एफ ई बार म्हणजे फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एफ एम बार म्हणजे फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड आणि ह्या दोन्ही फोर्सेसचे ॲडिशन म्हणजे टोटल फोर्स ॲक्टिंग ऑन दॅट चार्ज वेन दी चार्ज इज प्रेझेंट इन बोथ दी फील्ड्स दॅट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अँड मॅग्नेटिक फील्ड. आणि हे जे इक्वेशन नंबर 4 आहे ॲक्च्युली ह्या इक्वेशनला म्हणतात लॉरेंट फोर्स. इथं लॉरेंस हे सायंटिस्टचं नाव आहे. या सायंटिस्टने अशा पद्धतीचा फोर्स पहिल्यांदा फाइंड आउट केला म्हणून सिम्पली त्या फोर्सला नाव दिले लॉरेंट फोर्स. आपल्याला पुढे असं म्हणता येतं वेअर एफ ई बार इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अँड एफ एम बार इज द फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड. आणि मग आता पुढच्या केसमध्ये आपल्याला असं लिहिता येते फ्रॉम दॅट लॉरेंट फोर्स हिअर we can take the two cases. Now first case is like this. If velocity v bar of a charged particle is parallel to the direction of magnetic field b bar, then the magnetic force f bar is 0. That is theta is equal to 0 or 180 degree, therefore sin of 0 or 180 degree that is equal to 0, therefore force f is equal to 0. म्हणजे इथं डिरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी आणि मॅग्नेटिक फील्डच्या दिशा जर एकमेकाला पॅरलल असतील तर अशा केसमध्ये थीटाची व्हॅल्यू 0 किंवा 180 येते आणि 180 येत असल्यामुळे साइन ऑफ 0 किंवा साइन ऑफ 180 याची व्हॅल्यू 0 मिळते म्हणून फोर्सची व्हॅल्यू 0 मिळते. ही पहिली केस. सेकंड केसमध्ये इफ द चार्ज इज स्टेशनरी देअरफॉर व्ही बार इज इक्वल टू 0 देन द फोर्स इज ऑल्सो 0. इफ बी नॉट इक्वल टू 0 म्हणजे बी जरी 0 नसला तरी या ठिकाणी फोर्सची व्हॅल्यू 0 मिळते कारण व्ही हा 0 आहे. आणि मग ह्या केसमध्ये आपल्याला असं लिहिता येते फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हॅव इक्वेशन दॅट इज एफ एम बार दॅट इज इक्वल टू क्यू इंटू व्ही बार क्रॉस बी बार. हे आपल्याला इक्वेशन या ठिकाणी मिळते. ह्या इक्वेशनवरून आपल्याला पुढे ह्या बीचं युनिट वगैरे त्या ठिकाणी डिफाईन करता येतं परंतु त्याच्या अगोदर आपल्याला असं म्हणता येतं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इट इज क्लिअर दॅट द फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन the strength of electric field and magnitude of charge. Also the magnetic force depends upon the velocity of the charge and the cross product of the velocity of the charge and magnetic field vector b bar and the charge. Now from equation number 2 here we have equation that is fm bar that is equal to q into v bar cross b bar, and if we solve this then we get here equation fm बार दॅट इज इक्वल टू क्यू इंटू मॉड्युलस ऑफ व्ही बार क्रॉस बी बार इंटू एन कॅप. आणि हे जर सॉल्व केलं तर असं मिळतंय एफ एम बार दॅट इज इक्वल टू क्यू व्ही बी इंटू साइन थीटा एन कॅप. मग इथं आपल्याला असं म्हणता येतं वेअर थीटा इज द अँगल बिटवीन व्ही बार अँड बी बार. म्हणजे थीटा हा डिरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी आणि मॅग्नेटिक फील्ड यांच्यामध्ये होणारा अँगल आहे आणि एन कॅप म्हणजे हा युनिट वेक्टर आहे की ज्याची डिरेक्शन इन द डिरेक्शन ऑफ फोर्स असते आणि म्हणून हे इक्वेशन नंबर 5 आपल्याला या पद्धतीने मिळते. आता पुन्हा ह्या इक्वेशन नंबर 5 मध्ये
आपल्याला असं पण लिहिता येतं, इफ द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ॲक्टिंग ऑन द चार्ज ऑफ 1 कुलम मुव्हिंग विथ द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड परपेंडिक्युलर टू बी. मग आता ह्या इक्वेशन नंबर 5 मध्ये फोर्सची व्हॅल्यू 1 न्यूटन असेल, चार्जची व्हॅल्यू 1 कुलम असेल आणि स्पीड हे 1 मीटर पर सेकंद असेल आणि तो चार्ज ह्या मॅग्नेटिक फील्डच्या दिशेला परपेंडिक्युलर डिरेक्शनने मूव्ह होत असेल, तर आपल्याला ह्याच्यावरून डायरेक्टली या ठिकाणी युनिट ऑफ बी, युनिट ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड डिफाईन करता येतं. मग ते जर व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या तर वरच्या इक्वेशनवरून बीची व्हॅल्यू मिळते, बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू व्ही. मग एफचं युनिट आहे न्यूटन, म्हणजे फोर्सचं युनिट न्यूटन, चार्जचं युनिट कुलम आणि व्हेलॉसिटीचं मीटर पर सेकंद. आणि हे सॉल्व्ह केलं तर युनिट तयार होते न्यूटन सेकंद पर कुलम मीटर. आणि ह्याच युनिटला त्या ठिकाणी टेस्ला असं म्हटलं जातं. आणि टेस्ला हे सिंगल लेटरच्या सहाय्याने कॅपिटल टी ह्या लेटरने इथं इंडिकेट केलं जातं. म्हणजे टेस्ला हे झालं युनिट ऑफ मॅग्नेटिक इंडक्शन. परंतु या ठिकाणी कन्व्हर्शन आहे, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस. म्हणजे गॉस आणि टेस्ला हे दोन्ही युनिट मॅग्नेटिक फील्डचे आहेत. पण हे गॉस हे SI युनिट हे मॅग्नेटिक फील्डचं नाही किंवा मॅग्नेटिक इंडक्शनचं नाही, तर ते कन्व्हिनियंट युनिट म्हणून त्या ठिकाणी वापरलं जातं. परंतु त्यांच्यामधलं जे रिलेशन आहे ते 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस अशा पद्धतीने इंडिकेट केलं जातं. आता इथे एक डायग्राम साईडला दाखवलेलं आहे. ह्या डायग्राममध्ये पहा, ही व्ही म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ डिरेक्शन, व्हेलॉसिटीची डिरेक्शन आहे आणि बी बार हे मॅग्नेटिक फील्डची ती डिरेक्शन असेल. आणि ह्या दोघांमुळे तयार होणारा जो प्लेन आहे, ह्या प्लेनला नेहमी हा फोर्स परपेंडिक्युलर असतो की ज्याची डिरेक्शन ही अपोज डिरेक्शनने व्ही बार क्रॉस बी बारने दाखवलेले आहे आणि याच डिरेक्शनने त्या ठिकाणी हा युनिट वेक्टर इंडिकेट होत असतो. म्हणून ह्या डायग्राममध्ये ती पर्टिक्युलर केस त्या ठिकाणी दाखवलेली आहे. मग आता पुढच्या केसमध्ये जो पॉईंट येतोय तो पॉईंट म्हणजे हा सायक्लोट्रॉन ॲक्सलरेटर. आता सायक्लोट्रॉन म्हणजे ॲक्च्युली ह्या अशा पद्धतीच्या डिव्हाइसमध्ये सायक्लोन तयार होत असतं, चार्ज पार्टिकलचं सायक्लोन तयार होत असतं आणि असे हे चार्ज पार्टिकल ह्या पर्टिक्युलर डिव्हाइसमध्ये ॲक्सलरेट केले जातात विथ व्हेरी हाय व्हेलॉसिटी. आणि म्हणून अशा पद्धतीच्या ह्या डिव्हाइसला सायक्लोट्रॉन ॲक्सलरेटर असं म्हटलेलं आहे. मग आता हे सायक्लोट्रॉन ॲक्सलरेटरचं जे काय प्रिन्सिपल ऑफ वर्किंग आहे किंवा त्याचा यूज काय आहे हे आपल्याला या ठिकाणी डिस्कस करायचं आहे. मग आता हे सायक्लोट्रॉन ॲक्सलरेटर म्हणजे ॲक्च्युली काय, तर cyclotron accelerator is a charge particle accelerator, accelerating charged particle with very high energies of the order of million electron volt to giga electron volt. In this cyclotron, both electric field and magnetic fields are present. Magnetic field is used for giving circular motion to the charge particle and electric field is used for providing the acceleration to that charge particle at very high frequency. Now this cyclotron is actually used in studying the particle matter interaction, medical treatment of certain tumors and diseases. ह्या सायक्लोट्रॉनचा उपयोग या पद्धतीने अशा पद्धतीच्या केसमध्ये केला जातो. मग आता ह्या सायक्लोट्रॉनचं ॲक्च्युली कन्स्ट्रक्शन कसं आहे, तर ह्या कन्स्ट्रक्शनमध्ये हे सायक्लोट्रॉनचे डायग्राम साईडला इथे दाखवलेले आहे की ज्याच्यामध्ये ह्या डायग्राममध्ये हे ॲरोने दाखवलेले आहेत ते डिरेक्शन ऑफ पार्टिकल इन दॅट पर्टिक्युलर सायक्लोट्रॉन आहे. D1 आणि D2 हे 2 सेमी सर्क्युलर मेटॅलिक चेंबर्स आहेत किंवा डी सेप्ड मेटॅलिक चेंबर्स आहेत. तिथं अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जोडलेला आहे आणि या ठिकाणी एक्झिस्ट पण विंडो त्या ठिकाणी दाखवलेली आहे. आयर्न सोर्स पी या पॉईंटला त्या ठिकाणी तयार होतोय आणि हे D1 आणि D2 हे 2 जे सेमी सर्क्युलर मेटॅलिक चेंबर्स आहेत याला डीज असं म्हणतात. मग ह्याचं कन्स्ट्रक्शनमध्ये आपल्याला असं म्हणता येतं, इन अ सायक्लोट्रॉन बोथ इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड्स आर युज्ड. These two fields are perpendicular to each other and hence they are called as crossed fields. In a cyclotron, magnetic field is used for production of circular motion of charge particle or ion and electric field is used for accelerating charge particles. Frequency of revolution of charge particle is independent of its energy in magnetic field. This fact is used in this particular machine. Actually, cyclotron consists of two D-shaped metallic chambers D1 and D2 called as Ds. These two Ds are kept in such a way that their diametric edges are parallel to one another. These Ds are slightly separated from one another. The diametric edges of the two Ds are kept in such a way that the charge particles can move from D1 to D2 and vice versa. Now, a uniform magnetic field
is applied perpendicular to plane of the Ds. This magnetic field is produced using strong electromagnet which produces field up to 1.5 Tesla. An alternating EMF of high frequency, that is about 10,000 volt and 10 megahertz frequency, is applied between two Ds. Positive ions are produced by a gas ionizing source kept at the point O in between two Ds. These Ds are kept in a large vessel in a vacuum chamber that is at very low pressure. Now, working of these two Ds. Before starting to working, now here look these two diagrams. ह्या पहिल्या डायग्राम मध्ये दोन Ds दिसतात, सेमी सर्क्युलर मेटॅलिक चेंबर्स आहेत की ज्याला D1 D2 आपण नाव दिलेले आहे. याला Ds असं म्हणतात. आयन सोर्स P या पॉइंटला आहे. इथं AC सोर्स या ठिकाणी जोडलेला आहे फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आणि मॅग्नेटिक फील्ड या ठिकाणी त्या सायक्लोट्रॉनच्या प्लेनला म्हणजे डीच्या प्लेनला त्या ठिकाणी परपेंडिक्युलर डिरेक्शनने अप्लाय केलं जातं. म्हणून इथं नॉर्थ पोल इथं साऊथ पोल असे दोन पोल स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोमॅग्नेट वापरलेले आहे, आणि ह्या डीच्या प्लेनला त्या ठिकाणी नेहमी परपेंडिक्युलर डिरेक्शनने हे मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय होईल अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी ती अरेंजमेंट केलेली असते. मग आता ह्याच्या वर्किंगमध्ये आपल्याला असं म्हणता येतं. नाउ in case of working, suppose ion is introduced between two Ds. At that instant D1 is at positive potential and D2 is at negative potential. Therefore ion is repelled by D1 and attracted towards D2. Therefore charge particle is accelerated towards D2. As the magnetic field is perpendicular to the direction of motion of charge particle, hence charge particle moves along semicircular path inside D2. Then charge particle enters the gap between two Ds. At that instant electric field reverses its direction, that is D1 is at negative potential and D2 is at positive potential. Therefore charge particle is accelerated towards D1 with high speed. Now after moving again along the semicircular path of increasing radius, charge particle enters the gap between D1 and D2. In this way, here ion or charge particle always accelerated, its energy increases and radius of its circular path also increases, making the entire path spiral as shown in the figure. Now consider an ion source which is placed at the point P. An ion moves semicircular path from one of the D and reaches the gap between two Ds in a time interval t by 2. म्हणजेच या केसमध्ये समजा आयन हा P या पोझिशनला असेल आणि एका सेमी सर्क्युलर पाथ म्हणजे एका D मधून तो येण्याकरता मिडल पार्टला त्या ठिकाणी त्याला जर t by 2 एवढा टाइम लागत असेल तर ह्याच्यावरून आपल्याला पुढे बाय युजिंग सायक्लोट्रॉन फॉर्म्युला, here we can write here equation directly, mv is equal to qbr. हा डायरेक्टली सायक्लोट्रॉन फॉर्म्युला आपण विचारात घेतलेला आहे, आणि हा फॉर्म्युला ॲक्च्युली हा कशावरून आलेला आहे तर तुम्हाला माहिती आहे की मॅग्नेटिक फील्डमध्ये जर चार्ज पार्टिकल मूव्ह झाला तर तो अलॉंग सर्क्युलर पाथने मूव्ह होतो, आणि अशा केसमध्ये फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड हा त्या ठिकाणी सेंट्रिपिटल फोर्सला त्या ठिकाणी हा बॅलन्स होत असतो. म्हणजेच force due to magnetic field is provided by the centripetal force acting on the charge particle. म्हणजेच या ठिकाणी फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड येतो तो QVB आणि सेंट्रिपिटल फोर्स मिळतो हा mu² अपॉन r, आणि ते जर इक्वेशन दोन्ही इक्वेट केली जर आपण त्या ठिकाणी म्यूची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली तर mu इज इक्वल टू QBr ह्या फॉर्म्युला आपल्याला मिळतो, आणि या फॉर्म्युल्यालाच ॲक्च्युली काय म्हणतात सायक्लोट्रॉन फॉर्म्युला असं म्हणतात. आणि मग ह्या फॉर्म्युल्यावरून आपल्याला लिहिता येते पिरियडचे एक्सप्रेशन आपल्याला फाइंड आउट करता येईल. T इज इक्वल टू 2 पाय r बाय व्ही. मग आता 2 पाय r बाय व्ही म्हणजे सर्कम्फरन्स डिवायडेड बाय व्हेलॉसिटी. मग आता व्ही ची व्हॅल्यू जर वरच्या एक्सप्रेशनमधून इथं सबस्टिट्यूट केली, आता वरच्या 1 नंबर एक्सप्रेशनवरून व्ही ची व्हॅल्यू काय मिळेल QBr डिवाइड बाय m. मग आता 2 पाय m इंटू r डिवाइड बाय QBr, व्ही ची व्हॅल्यू पुटअप करून r वरती घेतल्यानंतर ही इक्वेशन तयार होते. r ह्याच्यामध्ये कॅन्सल होईल आणि मग आपल्याला मिळेल T इज इक्वल टू 2 पाय m डिवाइडेड बाय QB. हे झालं एक्सप्रेशन फॉर पिरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल. मग आता पुढच्या केसमध्ये फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिव्हॉल्युशन ऑफ सायक्लोट्रॉन किंवा फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिव्हॉल्युशन
of the charged particle in that particular cyclotron, fc, that is equal to 1 by t. म्हणजेच रेसिप्रोकल ऑफ पिरियड इज कॉल्ड ॲज अ फ्रिक्वेन्सी आणि म्हणून 1 by t इज इक्वल टू fc, दॅट इज सायक्लोट्रॉन फ्रिक्वेन्सी आणि म्हणून त्याचा फॉर्म्युला तयार होतोय qb डिवायडेड बाय 2πm. मग आता फ्रॉम इक्वेशन 1 वरून आपल्याला असं लिहिता येतं v इज इक्वल टू qbr एक्झिस्ट डिवायडेड बाय m. आता ही झाली हायेस्ट व्हेलॉसिटी, म्हणजे तो पार्टिकल हा आउटर मोस्ट ऑर्बिटमध्ये ज्यावेळेस असेल त्यावेळेस त्याची जी रेडियस असते त्याला म्हणतात आर एक्झिस्ट. म्हणजे तो पार्टिकल त्या सायक्लोट्रॉनमधून एक्झिस्ट होण्याच्या मार्गावर असतो त्यावेळेस त्याची असणारी रेडियस म्हणजे आर एक्झिस्ट असेल आणि म्हणून हीच एक्सप्रेशन तयार होते QBR एक्झिट डिवायडेड बाय m. मग आता ह्याची व्हॅल्यू किंवा ह्यात आपल्याला म्हणता येतं आर एक्झिट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ आयन ॲट द एक्झिट. नाऊ देन कायनेटिक एनर्जी ऑफ आयन और प्रोटॉन्स किंवा पार्टिकल्स. द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द आयन्स और प्रोटॉन्स और पार्टिकल इज गिवन बाय कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². आणि मग इथं ह्या कायनेटिक एनर्जीमध्ये व्हीची जर व्हॅल्यू अबाव इक्वेशनवरून आपण सबस्टिट्यूट केली तर हे इक्वेशन तयार होईल कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू q² b² r² एक्झिट डिवायडेड बाय 2m. हे असं कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन आपल्याला मिळते आणि मग ह्या एक्सप्रेशनच्या सहाय्याने आपल्याला त्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये असणाऱ्या पार्टिकलची जी काय मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी असेल किंवा मॅक्झिमम जी व्हेलॉसिटी असेल किंवा मॅक्झिमम एनर्जी असेल ते आपल्याला फाइंड आउट करता येते. मग ह्या इक्वेशनवरून आपल्याला असं म्हणता येतं दस द एनर्जी E is proportional to the square of the radius of the outermost circular path, that is R exit. मग हे झालं अबाउट दी कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग अँड डायग्राम ऑफ दॅट सायक्लोट्रॉन. मग आता ह्याच्यावरती काय अवलंबून असणारी एक्झाम्पल्स आपल्याला या ठिकाणी डिस्कस करता येतील. त्याच्यामधलं पहिले एक्झाम्पल आहे, मग हे एक्झाम्पल अशा पद्धतीचं आहे सायक्लोट्रॉनवरती अवलंबून. इन अ सायक्लोट्रॉन मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.4 टेस्ला इज यूज्ड टू ॲक्सलरेट प्रोटॉन्स. हाऊ रॅपिडली शुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द डीज बी रिव्हर्स. म्हणजे ह्या सायक्लोट्रॉनमध्ये मॅग्नेटिक फील्ड एवढं अप्लाय केलेलं आहे की जे ते दोन्ही डीच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर असेल नेहमी, ते आहे 1.4 टेस्ला. आणि मग ह्याच्यामध्ये आपल्याला ॲक्सलरेट करायचं आहे प्रोटॉन म्हणजे पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल. मग आता त्या दोन डी मधलं जे इलेक्ट्रिक फील्ड आहे त्याची जी डिरेक्शन आहे किंवा त्याची जी पोलॅरिटी आहे ती किती वेळाला रॅपिडली चेंज व्हायला पाहिजे, रिव्हर्स व्हायला पाहिजे, हे आपल्याला फाइंड आउट करायचे की जेणेकरून त्या चार्ज पार्टिकलला मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी किंवा मॅक्झिमम एनर्जी तयार होईल. मग आता त्याच्यामध्ये गिव्हन थिंग्स आहेत. मास ऑफ प्रोटॉन दिलेला आहे 1.67 × 10⁻24 किलोग्रॅम. चार्ज ऑन प्रोटॉन आहे 1.6 × 10⁻19 कुलम. पुन्हा इथं दिलेलं जे बी आहे मॅग्नेटिक फील्ड 1.4 टेस्ला. मग सेकंड केसमध्ये QP म्हणजे चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 × 10⁻19 कुलम. आणि थर्ड केसमध्ये मास ऑफ प्रोटॉन आहे 1.67 × 10⁻27 किलोग्रॅम. मग आता ह्याचं तो स्टँडर्ड फॉर्म्युला आपल्याला मिळतो. आता इथं हाफ सेमी सर्क्युलर पाथ फक्त ट्रेस करायचा आहे म्हणून स्मॉल टी इज इक्वल टू कॅपिटल T/2. कॅपिटल टी म्हणजे पूर्ण एक सर्कल कंप्लीट करण्याकरता लागणारा टाईम आणि त्याचा हाफ टाईम म्हणजे सेमी सर्क्युलर पाथ ट्रेस करण्याकरता लागणारा टाईम म्हणून T इज इक्वल टू T/2. मग टीची व्हॅल्यू जर सबस्टिट्यूट केली तर आपल्याला मिळतं 2πr/v डिवाइड बाय 2. आणि मग आता ह्या एक्सप्रेशनमध्ये जर आपण ह्या व्हीची व्हॅल्यू पुटअप केली तर हे एक्सप्रेशन तयार होते. इथं πr डिवाइड बाय व्ही, ह्या व्हीची व्हॅल्यू पुटअप केली तर πr डिवाइड बाय QBr डिवाइड बाय m म्हणून हे RR कॅन्सल होईल. या ठिकाणी राहते πm डिवाइड बाय QB. आता ह्या सर्व क्वांटिटीच्या जर व्हॅल्यू पुटअप केल्या, पायची व्हॅल्यू 3.14, मास ऑफ प्रोटॉन दिलेला आहे, चार्ज ऑन प्रोटॉन दिलेला आहे आणि स्ट्रेंथ ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड दिलेली आहे. मग ह्या जर व्हॅल्यू पुटअप केल्या तर ह्या व्हॅल्यू या पद्धतीने मिळतील 3.14 × 1.67 × 10⁻27 डिवाइड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन म्हणजे 1.6 × 10⁻19 × b म्हणजे 1.4. आणि मग हे जर आपण सॉल्व केलं तर फायनली आपल्याला त्या ठिकाणी आन्सर मिळते T इज इक्वल टू ते आन्सर मिळते 2.32 × 10⁻8 सेकंद. म्हणजे एवढ्या वेळेला त्या ठिकाणी तिथं असणारं जे इलेक्ट्रिक फील्ड आहे त्याची पोलॅरिटी या टाईमने त्या ठिकाणी चेंज व्हायला पाहिजे की जेणेकरून त्या प्रोटॉनला मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी त्या ठिकाणी तयार होईल. मग आता एक्झाम्पल नंबर 2, हे एक्झाम्पल नंबर 2 आहे ते हे या पद्धतीने आहे. अ चार्ज पार्टिकल इज मूव्हिंग इन अ सर्क्युलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 6 cm.
with a uniform speed of 3 into 10 raised to 6 meter per second under the action of uniform magnetic field 2 into 10 raised to minus 4 Tesla at right angles to the plane of the orbit. Calculate the charge to mass ratio of the particle. म्हणजे ॲक्च्युली ह्या केसमध्ये एक चार्ज पार्टिकल आहे की जो सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये त्या ठिकाणी रिव्हॉल्व होतोय. त्या सर्क्युलर ऑर्बिटची रेडियस दिले 6 सेंटीमीटर आणि त्याचं स्पीड आहे ते 3 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकंद आहे. आणि तिथे अप्लाय केलेलं जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे की त्या मॅग्नेटिक फील्डच्या दिशेला हा चार्ज पार्टिकल परपेंडिक्युलर डिरेक्शनने मूव्ह होतोय आणि ते आहे 2 into 10 raised to minus 4 टेस्ला. आणि मग तुम्हाला विचारलंय की अशा पद्धतीच्या केसमध्ये चार्ज टू मास रेशिओ त्या पार्टिकलचा किती असेल हे या ठिकाणी फाइंड आउट करायचे. मग आता हे गिव्हन थिंग्स आहेत. आर म्हणजे रेडियस ऑफ सर्क्युलर पाथ 6 into 10 raised to minus 2 मीटर, बी म्हणजे 2 into 10 raised to minus 4 टेस्ला, व्ही म्हणजे 3 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकंद आणि क्यू बाय एम म्हणजे चार्ज टू मास रेशिओ हा आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. मग आता ह्याचं एक्सप्रेशन फाइंड आउट करण्याकरता एक केस तुम्हाला माहिती आहे की कोणत्याही मॅग्नेटिक फील्डमध्ये एखादा चार्ज पार्टिकल मूव्ह झाला त्या मॅग्नेटिक फील्डच्या दिशेला परपेंडिक्युलर डिरेक्शनने तर त्या ठिकाणी तो चार्ज पार्टिकल अलॉंग सर्क्युलर पाथने मूव्ह होतो. म्हणून हे स्टेटमेंट या ठिकाणी आपण लिहितोय. वेन चार्ज पार्टिकल मूव्ज ॲट राईट अँगल्स टू मॅग्नेटिक फील्ड ॲट दॅट टाइम इट विल मूव्ज अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ. मग आता हा सर्क्युलर पाथने मूव्ह होत असेल तर अशा पद्धतीच्या केसमध्ये फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड हा सेंट्रिपिटल फोर्स बरोबर येत असतो. म्हणजे मॅग्नेटिक फील्डमुळे त्या पार्टिकलवरती ॲक्ट होणारा फोर्स हा त्या पार्टिकलवरती ॲक्ट होणाऱ्या सेंट्रिपिटल फोर्स बरोबर त्या ठिकाणी असतो आणि म्हणून हे एक्सप्रेशन या पद्धतीने लिहितोय आपण आणि त्याच्यामुळे त्याला सर्क्युलर मोशन तयार होत असते आणि म्हणून एक्सप्रेशन आले फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड दॅट इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स. मग आता फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड हा आहे QVB. ॲक्च्युली हा फोर्स असतो QVB साइन थिटा पण थिटा 90 येतो म्हणून फक्त काय राहते QVB आणि सेंट्रिपिटल फोर्सची व्हॅल्यू असते mu²/r. मग ह्याच्यावरून हे जर सॉल्व्ह केलं तर Q बाय एमची व्हॅल्यू मिळते आपल्याला V/BR आणि मग आता ह्या V/BR ची व्हॅल्यू जर इथं सबस्टिट्यूट केली तर व्हीची व्हॅल्यू आहे 3 into 10 raised to 6 आणि बीची व्हॅल्यू आहे 2 into 10 raised to minus 4 आणि इथं आरची व्हॅल्यू आहे 6 into 10 raised to minus 2. हे जर सॉल्व्ह केलं पूर्ण तर आपल्याला व्हॅल्यू मिळते Q बाय एमची 0.25 into 10 raised to 12 0.25 into 10 raised to 12 कुलम पर किलोग्राम. ह्या अशा पद्धतीने ही व्हॅल्यू आपल्याला मिळते टी चार्ज टू मास रेशिओ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पार्टिकल. मग ह्या अशा पद्धतीने ही एक्झाम्पल्स ह्या सायक्लोट्रॉनवरती काही वेळेस विचारलेले आहेत. ह्या पार्टमधला मॅग्नेटिक फोर्सचे एक्सप्रेशन्स, लॉरेंट फोर्सचे एक्सप्रेशन्स, सायक्लोट्रॉन त्याचं यूज काय आहे, कन्स्ट्रक्शन कसं आहे, प्रिन्सिपल ऑफ वर्किंग काय आहे आणि त्याचं ॲक्च्युली टोटल वर्किंग कशा पद्धतीने आहे, त्याच्यामधले फॉर्म्युले पिरियडचे कसे आहेत, फ्रिक्वेन्सीचे कसे आहेत, हे सर्व त्या ठिकाणी लक्षात असणं गरजेचं आहे. अतिशय महत्त्वाचा पार्ट की ज्याच्यावरती एक्झाममध्ये बऱ्याच वेळा असा मोठा क्वेश्चन त्या ठिकाणी विचारलेला आहे. त्याच पद्धतीने डायग्राम पण विचारलेला आहे. त्याच्यामुळे हा पार्ट व्यवस्थितपणे करून ठेवायला हरकत नाही. थँक्यू.